Morning, little chef. Rise and shine. Oh no. Idiot! I knew this would happen! I let a rat into my place and tell him what's mine is his! Eggs gone! Stupid! He stolen food and hit the road! What did I expect? That's what I get for trusting a rat! What? Hey, is that for me? That's good. Okay, so morning little chef, rise and shine. Oh no, idiot. I knew this would happen. I let a rat into my place and tell him, what mine is it? Eggs. God, stupid. He stole food and hit the road. What did I expect? That's what I get for trusting a rat. What? Hey, is that for me? ဒီမှာဒါကတော့ဒီစာပိုင်းမှာပါတဲ့ဟာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီစာပိုင်းမှာပါတဲ့ဟာကိုတခြားလေးဆက်ပြပေးမယ် okay ဆိုတော့ okay and there hilarious claps for Ratatouille Linguini woke up to find his new cocky partner Rami the rat has already wrapping up ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့မွေတာကွာတစ်ခုလုံးတွဲလို့ရဥပမာဆိုရင် wrapping on an omelette for breakfast ဆိုတော့ကျေဥကျော်ဘယ်လိုပြောမလဲ omelette တလုံးမွေတာပေါ့နော်အဲ့လိုပြောဒီမှာကျွန်တော်ဟိုဟာထားပြီးထားမယ်ပေါ့နော်ဥပမာထားပြီးထားမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကွာဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီစာကနေပဲလေ့လာခြေတာပဲဖြစ်ဖြစ်တခုဘယ်လိုပြောမလဲစာနဲ့တိုင်းလေးလာချဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီထက်မှာကျွန်တော် note လုပ်ထားတဲ့အကောလို့ကျွန်တော်Telegram channel တခုမှာကျွန်တော်အားလုံး copy လုပ်ပြီးတော့ကိုတက်ပေးထားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ learners တွေတွေ့လဲလေ့လာပို့လွယ်အောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ okay rise and shine rise shine ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသူက phrasal verb ပေါ့နော် rise shine ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့ပေါ့နော်သူကအဓိပ္ပာယ်တိတိကျကျဆိုရမရှိဘူးပေါ့နော် rise shine is a cheerful way to work somewhere else ဆိုတော့ good morning ပြောတယ်လို့ပဲပေါ့နော်ကိုကနည်းနည်းလေး advance ဖြစ်ချင်ဆိုတော့ rise shine ပြောတော့ပေါ့နော်သူကဘယ်လိုပြောမလဲ phrasal verb ပေါ့နော်He stolen food and hit the road. Hit the road, which means they left or went away. ဆိုလိုတာပေါ့နော်မစီးတော့ပေါ့နော်ဥပမာဆိုရင် or they got hit the road ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘယ်လိုပြောမလဲမစီးတော့ဘူးဆိုရအဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကောင်းရမယ်ထင် okay Little chef, I'm gonna lose it if we do this anymore. We gotta figure out something else. Something that doesn't involve any biting or nipping or running up and down my body with your little rat feet. The biting, no. Scampering, no. No scampering or scurrying. Understand, little chef? Little chef? Oh, you're hungry. This is not gonna work, little chef. I'm gonna lose it if we do this anymore. This is not going to work. So going to work ma blo tom le gonna work. Okay, so this is not gonna work, little chef. I'm going to lose it if we do this anymore. We gotta figure out something else.
something that doesn't involve any biting, nipping, or nipping or running up and down my body with your little red feet. So evolve က evolve ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့မပါဝေးဘူးပေါ့နော်မကိုက်ရဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်က doesn't evolve ဆိုတော့ we gotta figure out something else. Something that doesn't involve any biting or nipping or running up and down my body with your little rat feet. The biting, no. Scampering, no. No scampering or scurrying. Understand, little chef? Little chef, I'm going to lose it if we do this anymore. We gotta figure out something else, something that doesn't involve any biting or napping or running up and down my body with little red feet. Biting, no. Scabbering, no. Scabbering or scurrying. Understand, little chef? Little chef? Oh, you're hungry. Okay, so as I'm going to lose it. Figure it out. ဒီမှာ extra အနေနဲ့ထည့်ပေးထားတာဘာလဲဆိုတော့ does it involve ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘာလဲဆိုတော့မပါဝင်ဘူးပေါ့နော် something that doesn't involve any biting ကြိုက်တာမျိုးမကိုက်ရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ပြောင်းနေပဲဆိုတော့ I'm going to lose ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘာလဲဆိုတော့အချင်းချုပ်ဆိုတော့just gonna say ပေါ့နော်ဟိုယူရောမယ်ပေါ့စိတ်တွေထိတ်ချုပ်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံပြောဥပမာဆိုရင် he feels like overwhelmed with everything that's going on just too much emotion around it so he says that they got to figure out something else so overwhelmed ရဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့မော်တလို့ပေါ့နော် he feels like overwhelmed ရဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့မော်တလို့ခံစားပေါ့နော်ကစား just too much emotion around it so he says that they got to figure out something else ဒီမှာကျွန်တော်ပမာလို့ထပ်ပေးထားပါတော့ဆိုတော့နာစေ Biden scampering main source အနေနဲ့လေးလာမှာ Biden scampering what are those words what is the meaning of those words okay ဆိုတော့napping ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘာလဲဆိုတော့စိတ်တာပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲကြိုက်တာဟိုကျွေးတွေကြိုက်တဲ့ခါကျရင်ဟိုဘာလဲကြိုက်တဲ့ပုံစံရှိတ်တာပေါ့နော်အဲ့လို napping ရဲ့အဓိပ္ပာယ် napping နဲ့အဓိပ္ပာယ်တူတာဘာလဲဆိုတော့ pinching napping or pinching ဒါအဲ့နှစ်ခုလောက်ဘာလဲဆိုတော့ bite quickly or sharply like often in a small and light way ဆိုတော့ရှိတ်တာပေါ့နော် pinching ဒီဘယ်လိုပြောမလဲတော့တေးလေးနဲ့ရှိတ်တော့ napping or pitchy လို့ခေါ်ရပါတော့ဆိုတော့ we gotta figure out something else figure out အဓိပ္ပာယ်ပါလေ figure out အဓိပ္ပာယ်အဖြေရှာရမှာပေါ့နော်တချို့လူတီးရမယ်ဒီစကားလို့ informal တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ they try to example နဲ့ဆိုရင် they try to figure out the system scampering ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါလဲဆိုတော့run quickly ပေါ့နော်အဲ့လိုမှတ်ထားလို့ရဒါပေမဲ့ sorry မှာ example ထွက်ဖို့မေ့သွားတယ်ဒီကိုဘာသာကို translate လုပ်ကြည့် scampering နဲ့အဓိပ္ပာယ်တူတဲ့ဟာပါလဲဆိုတော့ tickling လည်းသူရဲ့ scampering ရဲ့အဓိပ္ပာယ်လိုပဲပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်တူတဲ့ scampering is running quickly ကျွေးရကသူ့ကောင်ထဲမှာဟိုရှောက်ပြီးနေတော့ပေါ့နော်သူက scampering နဲ့သုံးထားအဲ့လိုပုံစံကိုရဲမှာ character မှာရှောက်ပြနေပေါ့နော် scampering ဆိုတော့ scampering နဲ့ scary နဲ့အရန်တူတယ်ဟိုကပြောရင်အတန်ထွက်ပဲပြောပါတော့အဓိပ္ပာယ်တော့တော်တော်ကြီးကိုကွာ scary ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါလဲဆိုတော့ moving hurriedly when you're in a rush when you are in a rush ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါလဲဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအလျစလိုဖြစ်နေချိန်မှာပေါ့နော်ဥပမာတခုခုတနေရာသွားဖို့ဟိုဘာလဲ
အလေးဆိုပြည့်နေအချိန်ဥပမာကွာအဲ့ချိန်ချိန်ထားတဲ့ခါကျရင်10မိနစ်လောက်လိုတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အရန်နီးကန်းနေအချိန်မှာအလေးဆိုပြည့်နေချိန်မှာပေါ့ပြောပေါ့နော်that time I'm in a rush အဲ့လိုတော့တော်လို့ရပါပေါ့နော်သူကအလေးဆိုပြည့်နေချိန်မှာဟိုဗာလဲကမန်ကရန်လောက်စားပေါ့နော်ဆိုတော့တော့အလွယ်မှန်းလို့ရဘယ်လိုမှန်းမလဲဆိုတော့ scary ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဗာလဲဆိုတော့ scary and hurry ဒီနှလုံးပေါက်ထားတာနဲ့တူပေါ့နော် this is a kind of a combination of the word scary and hurry ဆိုတော့ yeah အဲ့နှလုံးပေါက်ထားတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုအလွယ်မှန်းထားလို့ရ okay Okay, so let's think this out. You know how to cook, and I know how to appear human. We just need to work out a system so that I do what you want in a way that doesn't look like I'm being controlled by a tiny rat. Chef, oh, would you listen to me? I'm insane, I'm insane, I'm insane. A refrigerator talking to a rat. Linguini? We gotta communicate. I can't be constantly checking for a yes or no handshake from a rat. The rat! I saw it! Rat? Yes, a rat right next to you! What are you doing in here? I'm just familiarizing myself with, you know, the vegetables and such. Get out! One can get too familiar with vegetables, you know! That was close. Are you okay up there? How did you do that? Oh. Whoa! That's strangely involuntary. One look and I knew we had the same crazy idea. talking to a rat sorry okay so let's think this out. You know how to cook and I know how to appear human. Wait can write your name for them. Okay, we just need to work out a system so that I do what you want in a way that doesn't look like I'm being controlled by a tiny reshuffle. I'm saying would you listen to me in a refrigerator talking to a rat about cooking in a gourmet restaurant? I never pull this off. Linguini Emma Puji Linguini, we gotta communicate. I can't be constantly checking for a yes or no handshake for a rat. The rat, I saw it. A rat? Yes, a rat right next to you. What are you doing in here? I'm just familiarizing myself with, you know, the vegetables and such. Get out. Once can get too familiar with vegetables, you know. That was close. Are you okay up there? How did you do that? What? Oh, that's strangely involuntary. Once look, I knew we had the same crazy idea. So yeah, တလုံးချေဆေးပြပါမယ်ခင်ဗျာ bang. Okay, so let's think this out. You know how to cook, and I know how to appear human. Out. Think this out your day better. So when you're thinking more carefully, maybe you're planning. Sorry. Think this out your day better. So when you're thinking more carefully, maybe you're planning, you're considering something or planning something more carefully, and your target is so tight to do it.
you're taking extra time to do it so you're thinking this out ဆိုတော့ပြောချင်တာအဓိပ္ပာယ် think this out ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့တခုခုအချိန်ယူပြီးတော့အသေးသေးချာချာလေးစဉ်းစားတော့ခေါ်ရပေါ့နော်ဒါအတူကတကယ်လို့အစီဆေးပြမယ်ဆိုရင်ကိစ္စတစ်ခုခုကိုတေချာစဉ်းစားနေတဲ့အခါစီစဉ်နေတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပေါ့နော်တစ်ခုခုကိုစဉ်းစားနေတာဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခုကို view design စီစဉ်ပြီးအဲ့ဒါကိုလုပ်ဖို့အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားဖို့အဲ့ဒါလုပ်ဖို့တွင်အချိန်ပိုယူနေရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကို think this out လို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့နည်းတွေးတာပါအဲ့လိုပုံစံသွားရောက်တယ်ဆိုတော့ okay ဒီမှာ how to ရဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ Telegram private channel ထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုထုတ်ထားတဲ့ note တွေကိုလုံးကျွန်တော် post လုပ်ပြီးတော့ပြန်ချပေးထားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုက self study ပြန်လုပ်ချင်ရဆိုတော့ဟိုမှာအေးစေးစာရေးကြည့်အေးစေးလုပ်လို့ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ video ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြတာပါမယ် video ပေါ့နော်ဟိုမှာကတော့စာတက်ပဲထားပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Just need to work out a system so that I do what you want in a way that doesn't look like I'm being controlled by a tiny rat. Chef, oh, would you listen to me? I'm insane. workout okay ဒီမှာကျွန်တော်တခုပြောချင်တာ workout ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပုံမှန်ဆိုရင်ပါလဲ workout အဓိပ္ပာယ်ပုံမှန်ဆိုရင်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့ဒီမှာ workout အဓိပ္ပာယ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးတခြားနည်းလမ်းမှာတခြားအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ workout to workout assistant to work out a system ကဘာလဲဆိုတော့ to work out a system is just to create or figure out an effective way of doing something ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့တခုခုလုပ်ဖို့တွေ့ပေါ့နော်တခုခုလုပ်ရန်ထိရောက်တော်နီလန်ဖန်တီးရန်ဒါမှမဟုတ်အပြေစာရန်ဆိုတော့ okay ဥပမာတခုပြပြမယ်ကွာဥပမာတခုပြပြမယ်ဆိုရင် we just need to work out a system ဆိုတော့ငါတို့တခုခုလုပ်ဖို့အတွက်အပြေစာရမယ်ပေါ့နော် figure out နဲ့တွားဆင်မလားမသိဘူးဒါပေမဲ့figure out အပြေစာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ figure out တဲ့နဲ့သူက work out to work out a system အဲ့လို we just need to work out a system figure out an effective way of doing something တခုခုလုပ်ဖို့အတွက်ထိရောက်တဲ့နည်းလမ်းအောင်ဒီမှာကျွန်တော်ဗမာလိုထပ်ပြီးထားပါတော့တခုခုလုပ်ဖို့အတွက်ထိရောက်တဲ့နည်းလမ်းဖန်တီးရန်ဒါမှမဟုတ်အဖြစ်ဆိုင်ရန်အဲ့ဒါပါပဲခင်ဗျာဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဟိုအထက်ပေးထားပါပေါ့နော် work out if you don't know this expression ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါလဲအသုံးနော် you could think is like exercising like physical exercising ကျွန်တော်ဆက်ပြခဲ့တယ်လို့ပဲနော်တကယ်လို့ကိုကသူ့ရဲ့အသုံးတော့မသိဘူးဆိုရင်ကိုကျွန်တော်learners တွေထင်နိုင်တာ physical exercise လို့ပဲထင်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ but to work out a system is just to create or figure out an effective way of doing something ဒါပေမဲ့ to work out system ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီစာကြောင်းအနေထားအဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့တခုခု effective way ဆိုတော့ထိရောက်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့အပြေစာရန်ဆိုရက်အဓိပ္ပာယ်ပါခင်ဗျာ okay ဆိုတော့ to work out system ဟိုဘာလဲအောက်နောက်ထပ်ရောက်ပြီလို့တတ်မှတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့စစ်သွားရ I be controlled ဒီမှာဟိုဟာတုတ်ထား I'm being controlled အဓိပ္ပာယ်ပါ I'm being ပြီးတော့ furthering ဒီကောင်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါလဲဆိုတော့တခုခုကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းခံရတာကိုပြောတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တေချာလေးကွက်အောင်ဆေးပြပေးမယ်နော် so the difference of being controlled and is controlling so yeah I'm being controlled is actually a present continuous you know I'm doing something but and a passive vibes the passive vibe is format where your action is directed toward the subject so passive vibe ကဘာလဲဆိုတော့ကွာလှုပ်ရှားချင်ပေါ့နော်အကြောင်းတစ်ခုအဲ့ဒါကျွန်မနဲ့ sorry တန်ပြလိုက်ပါ so
to other subject, and we can easily turn to the other vibes. What the fuck? Sorry, no, Jordy, my money. Look, now, let's pick it. So, Lulu, I'm mad. Oh, vale, so, do you cheer day bag? What you got? Take your chain, can you? Take your can you upon us? So, these are large. The guy upon I'm doing something, and we can easily turn to the other vibes. Talemalu. Chovari South, she Talemati. Sorry. So, the red is controlling the chef. Drega, chef go, take order. Take only the bono, so the chef is being controlled by a rat. Drega, chef go, take only. At a jamolo bono, chef got Drega, take your jingle, canny. So, the rat is controlling the chef bale. At the vibes. So the chef is being controlled by a rat passive vibe. Say below so you see it transforms both ways very easily. So here for another example. Right now, I'm explaining the words or I'm explaining the passive vibes to you. The grammar piece is being explained by me, by Brian. ပြန်မားတယ်ကွာခုကိုလာသွားဝင်မယ်ပြီးတော့ကတော့ကြည့်ပါမယ်ခင်ဗျာ We just need to work out a system so that I do what you want in a way that doesn't look like I'm being controlled by a tiny rat. Chef, oh, would you listen to me? I'm insane. So yeah ကျွန်တော်အတိုင်းဝင်နေလို့ sorry ပါခင်ဗျာ So we just need to work out a system so that I do what you want in a way that doesn't look like I'm being controlled by a tiny rat shuffle. Would you listen to me? I'm gonna say tiny so about it and say so I'm gonna say so about it. Okay. Boa say baby bono so tiny I'm gonna say baby wa ma khabya. Tiny ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့ too small တေးသေးလေးပြော tiny တေးလေး tiny နဲ့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်မယ်နေုံ tiny သူရဲ့ subject ကနေုံ mega နားလည်လား small ရဲ့ subject က big မလား tiny ရဲ့ subject က mega ဘာလဲဥပမာဆိုရင် the mega tank mega ရဲ့အဓိပ္ပာယ်စောင်းရကြီးတာအကြီးပဲအဲ mega လို့ပြောတယ်အ mega Godzilla mega အဓိပ္ပာယ်စောင်းကြီး tiny ရဲ့အဓိပ္ပာယ်အရာသေးတာ too small ပေါ့နော်အဲ့လိုနားလည်ပြီတဲ့ပေါ့နော် he says that he is being controlled by a tiny rat chef what's the word tiny I also like another very of this one very အဓိပ္ပာယ်ကျွန်တော်ဆက်ပြတဲ့ထဲမှာလိုအပ်တဲ့ဟာတွေပါကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့နော် very အဓိပ္ပာယ်မူကွဲပြောပါနော် I also like another very of this one ဒီစကားလုံးရဲ့မူကွဲ okay so tiny or teeny tiny is super small like something very small so ဒီစကားလုံးရဲ့နောက်တစ်မျိုးကတော့ပေါ့နော်စာချုပ်တဲ့တေးလေးဒါကျွန်တော် translate ပြီးတော့ကျွန်တော်တခြား tools တွေပါထုတ်ထားသူကဒီဒိတ်ပဲပြောနေဟုတ်လားမဟုတ်လားကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့နော်စာချုပ်တဲ့တေးလေးအရာသိငယ်အရာ teeny tiny ပေါ့နော်တကယ်တော့အဲ့ဒါမဟုတ် teeny tiny ရဲ့ဒိတ်ပဲ teeny မှာအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးကွာအဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ဗမာမှာဆိုရင်စားကောက်တောက်ကောင်းအဲ့လိုဒိတ်ပဲသူတို့မှာ teeny tiny အဲ့လိုပြောSo insaneရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါလဲ I'm not sayingရဲ့အဓိပ္ပာယ်က going crazy ပေါ့နော်ယူတော့မယ်ပေါ့ I'm not saying please I'm not saying ယူတော့မယ်တဲ့သူ just a little bit my fault
not shown it. Muffet sounds like. The Muffet sounds got bad. TV. ဆိုတော့ကြော်ဒီမှာရေးပေးတာကိုစီရပေါ့နော်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ Muffet sauce ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟိုကြော်ပေးတဲ့ဟိုအထက်မှာမြင်ရမလား clip ထဲမှာသူဘာလဲchef ကဘာလဲဟိုဖိုးကြီးဝေလာတဲ့အချိန်မှာပေါ့ဖိုးကြီးဘာလဲဘယ်လိုပြောမလဲတကားပြန်နေသူကြားလိုက်ပေါ့နော်တီရိုးတန်လေးအတန်မတက်ကွဲတာအဲ့တော့ဘာခေါ်လဲဆိုတော့ Muffet sauce သူကမတိကြဘူးကွာအတန်းနည်းနည်းလေးရှုံနေနားထောင်လို့ဘာမှမသိအဲ့ဆိုရင်ကိုကတနေရာမှာကွာအဲ့လိုကြားတယ်မြဘာမှမသိဒါဆိုရင်ကိုတကယ်လို့လန်နော်စကော့ပေါ်တော့တနေရာမှာအဲ့လိုကြားတယ်အဲ့လိုကြားတော့ကိုကမရှင်းလေးကွာဘာပြောမှမရှင်းလေးအဲ့ဆိုကိုကပြပြောမယ် so but it's a little bit muffled ပေါ့နော်အတန်းတိတ်ပြီးတော့မရှင်းလေးပေါ့နော်Muffet sauce လို့ခေါ်ပေါ့နော်ဒီလိုတီးတိုးပြောတာမကြတကြဘယ်လိုပြောမလဲအေးအဲ့လိုပေါ့နော်ကစ Your refrigerator talking to a rat. Linguini? We gotta communicate. I can't be constantly checking for a yes or no handshake from a rat. မပြည့်တော့အဲ့ဒီရမယ်ဒီနေ့ပြီးတင်နောက်ပွဲကကြည့် Would you listen to me? I'm gonna say in a refrigerator talking to a rat about coffee in a garment restaurant. I will never pull this off. Linguini? We gotta communicate. I can't be constantly checking for yes or no handshake from a rat. Okay, ဆိုတော့ကျွန်တော်တလုံးချင်းဆက်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီမှာနံပါတ်လေးတက်ထားပေးရပေါ့နော် London Street လေးလာအလွယ်အောင်လို့ဆိုတော့က Garment Restaurant အဓိပ္ပာယ်ပါလဲဆိုတော့သူက Garment အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်ပါလဲဆိုတော့ the interesting fresh was is actually means you know fancy high end denim ဆိုတော့ Garment အဓိပ္ပာယ်ပါလဲဆိုတော့ Garment English ကမဟုတ် Garment အဓိပ္ပာယ်ပါလဲဆိုတော့ fresh ကနေလာပေါ့နော် fresh ဘာသာနေ Garment ဆိုတော့လာသူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကျွန်တော်ထင်တာတော့ပေါ့နော်ဟို fancy high end dining ပေါ့နော်ဟိုပါလဲဘယ်လိုခေါ်မှလဲ high end dining ပေါ့နော် fancy restaurant ပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့မမ်မီတလောက်ဆိုရင်သူတို့က Paris မှာတည်စီးပြီးတော့အရသာစီးတဲ့စားဆိုင်ကြောင့်နာမည်ကြီးတဲ့စားတောက်ဆိုင်ပေါ့နော် Pull this off pull something off ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါလဲ pull this off ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘာလဲဆိုတော့တခုခုအောင်မြင်စွာပြီးမြောက်တဲ့အခါဒါမှမဟုတ်ခိခဲ့တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုပြီးမြောက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော် pull this off လေးသုံးလို့ရ pull something off ပေါ့နော်ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်ဥပမာတွေပေးထားတယ်ဒီမှာအောင်ညောင်းလိုက်တာ I also hear it when somebody decides to buy a piece of clothing or get a haircut that looks really unique and different and somehow it just fits them and they lose clothes in it. Other people could say, you really put this off. ဆိုတော့ပါလားဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ပါလဲဆိုတော့တစုံတရားပေါ့နော်အဝတ်တစ်ထပ်တစ်ခုဝယ်ရဒါမှမဟုတ်အမေရိကန်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲထူးခြား unit ဖြစ်တဲ့ပုံပေါ်ပြီးပေါ့နော်ကွဲပြားတဲ့စပင်ညာဖို့အတွက်ဆုပ်ပြတ်ပြီးပေါ့နော်ဆုပ်ပြတ်ပြီးအဲ့ဓာတွေကပေါ့နော်သူတို့နဲ့လိုက်ဖိပြီးပေါ့နော်အမိုက်စာဖြစ်နေချိန်မှာပေါ့နော်ကြားရတဲ့အခါမှာ other people could say you really put this off အဲ့ဆိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဥပမာက situation ကြောင့်တခုပြပြမယ်တခြားလူတရားကွာသူအဝတ်စားဝယ်ပြီးတော့အဝတ်စားဝေါ်တယ်ဥပမာနိုင်တလို့ဝယ်လိုက်တယ်ပဲဆိုပါဆိုအဲ့နာရသူနဲ့အရန်လိုက်နေအဲ့ဆိုရင်အရန်လိုက်နေကွာအဲ့လိုချိန်မှာဆိုရင်
ကိုကတုံးလို့ရပေါ့နော် oh you really put this off put it off လဲတုံးလို့ရ put this off လဲတုံးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ The rat! I saw it! Rat? Yes, a rat right next to you! What are you doing in here? I'm just familiarizing myself with, you know, the vegetables and such. Get out! I have Lego ကျွန်တော် Lego တကောင်ဝယ်ရ Lego bam 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 Hi who am I'm a Brian this is Brian yeah sit down ready Bella okay the rat I saw it a rat yes a rat right nice to you what are you doing in here I'm just familiarizing myself with you know the vegetables and such so familiarizing myself with that and such ရတဲ့ပဲပါလဲဆိုတာကျွန်တော်သိချလေးဆေးပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ get out familiarize myself with ရတဲ့ပဲက to get to know something တခုခုကိုသိဖို့ဒါမှမဟုတ်တခုခုကိုရင်းနေအကြမ်းဝင်စီးဖို့အတွက်လေးလာအခါမှာသုံးလို့ရပါခင်ဗျာ so I'm just familiarizing myself with something myself with the vegetables or such something yeah အရာဝတ္ထုတစ်ခုခုပေါ့နော် something တုတ်ထားတဲ့အတွက် you know I'm just familiarizing myself with car Nissan car Nissan brand name ပေါ့နော်ကျွန်တော် Nissan ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုအရင်းနေအောင်ပေါ့နော်တခုသိရတာမမရင်းနေကြတဲ့စောက်လေးလောင်ရပေါ့နော်လုံနေတာပေါ့အဲ့လိုပုံစံနားလည်ပြီးလို့မျောလဲပါတယ်ခင်ဗျာဆက်သွားရအောင်ဆိုတော့ example အနေနဲ့ဆိုရင် I'm familiar myself with the vegetables အဲ့လိုပဲမှတ်ထားလိုက်ရပြီ so you know imagine like he goes into a refrigerator to learn about some vegetables အသေးတွေအကြောင်းကိုလေ့လာဖို့နော်ရေကတက်တာလည်းရောက်တော့တယ်လို့မျိုးတွေးကြည့်ပေါ့နော်ပြီးတော့ there is an interesting addition he says and such there's an interesting addition culture addition တဲ့ပန်ပမာလို့ရေးပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဥပမာဒါပြပေါ့နော်ပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဟာနောက်တစ်ခုကသူပြောလိုက်တာ is such ရဲ့တဲ့ဘာလဲဆိုတော့ is such it is familiar things with vegetable and things are familiar to vegetables ပြောကြတာပေါ့နော် vegetables ကပါလဲအသီးရွက်ပြီးတော့ဗာစီးမယ် cheese တွေစီးမယ်ပြီးတော့အသီးတွေစီးမယ်ပြီးတော့အသားတွေစီးမယ်ဟုတ်သူက vegetable ကိုပဲပြောလိုက်တာအသီးတွေအသားတွေကဘာတစ်ထက်လိုက်လဲဆိုတော့ and such နားလည်လားကျွန်တော်ခုပြောရတဲ့မှာသူကတုံးလိုက်တာအရမ်းမိုက်တယ်တီးလားအဲ့စာကြောင့် essay ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကျတော့ familiar thing with vegetables and things are familiar to vegetables ဆိုလိုတာအသီးနဲ့စေလူတဲ့အရာတွေကပေါ့နော်အရာတွေပေါ့နော်သူ access အနေနဲ့တုံးလိုက်တာအသီးရွက်တွေဘာတွေပေါ့နော်ဗမာလိုဘန်းလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အသီးရွက်တွေဘာတွေနဲ့အသီးရွက်တွေဘာတွေကိုလေ့လာနေတာပေါ့နော်ရင်းနေကြတဲ့ဝင်စီအောင်ကျွန်တော်အသီးရွက်တွေဘာတွေနဲ့အကျန်းတဲ့ဝင်စီအောင်လုပ်နေတာအဲ့လိုပုံစံ so is a collocation they can use to say that so where his boss is because it's a fast as it sounds slightly off okay ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပြောကြည့်တာပေါ့နော်ဟိုဗာလဲဟိုသူ့ရဲ့ boss ကပေါ့နော်သူ့ပြောဟိုဖိုးကြီးတော့တဲ့ asset ပါ asset fresh asset ဟုတ်တယ်မလား fresh asset ရဲ့မှာသူကပေါ့နော် slightly off a little bit ကိုကတကယ်လို့
တခြားနိုင်ငံတစ်ခုခုမှာပေါ့နော်ကွာဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်မယ်ဥပမာကွာနိုင်ငံခြားသားတရားရောက်တဲ့စကားပြောပြမယ်ကွာစကားပြောမယ်သူတို့နဲ့ communicate လုပ်မယ် communicate လုပ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့အတန်ဟိုနည်းနည်းဝဲတယ်ကွာအတန်ဝဲတယ်တိတ်တော့မပြီးဘူးဆိုရင် so we can say slightly off your accent is a little slightly off I can understand အဲ့လိုပြောလို့လည်းရ a little for ပေါ့နော်နည်းနည်းကွာတယ်ပေါ့နော် slightly off အတန်ဝဲတယ်နည်းနည်းကွာတယ်အဲ့လိုပုံစံကျွန်တော်အဲ့ဒါဟိုဟာကြိုတာနဲ့ထပ်စေပြပေါ့နော် okay ဆိုတော့နောက်တစ်ခုစေပြကြည့်တာတကူကဘာလဲဆိုတော့သူအပြင်ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော် liquid ကအပြင်ထွက်သွားအချိန်မှာသူဟိုဘာလဲ waiter တော့waiter ရှောင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်မထီအောင်ကျွေးရသူ့ကိုရှောင်နိုင်အောင်လုပ်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာ तू ကအဲ့လို movement ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်ဒီတော့ဟိုဘာလဲတိုက်ခွေနေရှောင်လိုက်တဲ့ဟာပေါ့နော်မထီအောင်အဲ့တော့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ dodge a bullet နဲ့တိုးလို့ရပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အောက်မှာတီးလိုက်မယ်ဘာဆိုလို့လဲဆိုတော့ dodge to dodge a bullet to describe this motion this moment he just did to find this waiter ဆောက်တော့တိုးလိုက်တဲ့ motion သူက dodge a bullet လို့ခေါ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကဘယ်လိုပြောမလဲပဂက်တီမဟုတ်ကွာစဉ်းစားကြည့်လူတရားဟိုတစုံတရားတင်နဲ့ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်တင်နဲ့ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာရှောင်လိုက်တဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲပြဿနာဖြစ်စေနိုင်တယ်ကွာ situation တစ်ခုအခြေအနေတစ်ခုရှောင်လိုက်နိုင်တဲ့အခါရှောင်လိုက်နိုင်တဲ့ပုံစံကွာဆိုလိုတာအဲ့လိုဥပမာကွာတင်နဲ့ပေးလိုက်တင်နဲ့ရှောင်လိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါ phrasal verbs အနေနဲ့ထားလိုက်ကွာ situation တစ်ခုဖြစ်တော့မယ်ကွာဥပမာပေးရမယ်ဆိုရင်ဥမာပြပြမယ်ကျော်တခုကျော်မှာဆိုကွာကျော်မိဖို့ကြောင်မှာဆိုကျော်ဟိုဟာလုပ်တယ်ပဲထားလိုက်ကျော်ဗာလဲစပါဂက်တီလုပ်တယ်စပါဂက်တီလုပ်တော့စပါဂက်တီကသုံးစားလို့မရတော့ပြည့်သွားကျော်တစုံတရားအောင်မတရားကျော်ပြချလိုက်အမအပြဿနာမတည့်တော့အဲ့လိုဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုဒိတ်ပဲလားမဟုတ်အဲ့လိုဒိတ်ပဲလည်းမဟုတ်ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုရုပ်တည်ဖြစ်တဲ့အချိန်နဲ့ weakness ဆိုစောက်လိုက်တဲ့အခါမှာသုံးလို့ရပါတော့အဲ့တော့နားလည်းမထည့်ရကျော်အဲ့လိုစေးပြစားရမလို့တော့ပါပြီးတော့ Dodger Bolan နဲ့ရှေ့တဲ့ဟာနောက်တစ်ခု to dusk လည်းစေပေါ်တော့ means to lower its head or to avoid something ပေါ်တော့သူအဲ့ဒါလည်းတူတူပဲဟိုနဲ့တူတူပဲပေါ်တော့How did you do that? Oh. Whoa! That's strangely involuntary. Okay, how did you do that? What? Oh, that's strangely involuntary. Involuntary ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းပြပေးမယ် Involuntary ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘာလဲဆိုတော့ when you do something without wanting to or it's not conscious like when we sneeze sometimes sneeze ကကြောနာချာပေါ့နော် sneeze sometimes we don't plan to and it's just involuntary right or if somebody tickles you know to make you laugh your reaction is involuntary ဆိုတော့အလွယ်မှတ်ထားမှာပါလဲဆိုတော့တစုံတစ်ခုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆရာအလျောက်မဟုတ်ပဲနဲ့တုတ်ပြန်ပြီးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဆရာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့တုတ်ပြန်ဘယ်လိုပြောမလဲဆရာအလျောက်ပဲလားကိုယ်ဆရာမပါမယ်နဲ့တခုခုလုံးပြီးရဟာကွာဥပမာနာချီရဲ့ခါဆိုကိုယ်ဆရာမပါငါနာချီတော့မယ်ဆိုရဟာမပါအောင်နောက်တစ်ခါကျဂလိထိုရဲ့ခါမှာဆိုရင်ငါရဲတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ်ဆရာမပါတဲ့ခါမှာဆိုရင်involuntary လို့ခေါ်ပါတော့ဆရာအလျောက်
ဆရာလျောက်ဖြစ်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်မဟုတ်ငါပါစိတ်ပြနေတစခုဆရာလျောက်ဖြစ်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်ဟုတ်လားမလို့ချေပဲတခုခုလုပ်တဲ့အခါတော့မတတိမရှိတဲ့အခါမှာတခါတည်းနာချီတဲ့အခါလို့ပေါ့နော်လောက်ဖို့မစီစေထားပဲတုတ်ပြန်မှုကပေါ့နော်ဆရာလျောက်ပဲပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်တစတရားတဲ့ုံဂလီချိုရမောစီဆိုရင်ဒါတုတ်ပြန်မှုဆရာလျောက်ဖြစ်တယ်ဒါဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့လိုပါပဲဆရာအလျောက်ပေါ့နော်တိုင်းမဲ့နေပေါ့မိကိုထုတ်တာတော့မဟုတ်ပေါ့နော်ဆရာမပါဘူးမလားဆရာအလျောက်ရေတာလားအော်တိပြီဆရာအလျောက်ဆိုတဲ့ဟာဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်ဆရာစစ်စီလုံးတဲ့ဟာမဟုတ်ပါဆရာအလျောက်ဒါဗမာစကားမှာဆိုဘယ်လိုအတိတ်ပဲကြော်ခုနစိတ်ပြအတိတ်ပဲကွာဆရာအလျောက်မစီစေထားပဲတုတ်ပြန်မှုကွာအဲ့လိုပုံစံအဲ့တော့ဆရာအလျောက်လို့ခေါ် involuntary ပေါ့နော်လောက်ဖို့မစီစေထားတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့လို okay so ဒီတော့ပြီးပါပြီခင်ဗျာပြီးပါပြီ sorry ပြီးတော့ပါပြီခင်ဗျာဆိုတော့နောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်ခင်ဗျာ This is not gonna work, little chef. I'm gonna lose it if we do this anymore. We gotta figure out something else. Something that doesn't involve any biting or nipping or running up and down my body with your little rat feet. The biting, no. Scampering, no. No scampering or scurrying. Understand, little chef? Little chef? Oh, you're hungry. Okay, so let's think this out. You know how to cook, and I know how to appear human. We just need to work out a system so that I do what you want in a way that doesn't look like I'm being controlled by a tiny rat chef. Oh, would you listen to me? I'm insane! A refrigerator talking to a rat. Linguini? We gotta communicate. I can't be constantly checking for a yes or no handshake from a rat. The rat! I saw it! Rat? Yes, a rat right next to you! What are you doing in here? I'm just familiarizing myself with, the vegetables and such. Get out! One can get too familiar with vegetables, you know! That was close. You okay up there? How did you do that? Oh. Whoa! That's strangely involuntary. One look and I knew we had the same crazy idea.